السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن فرصة متجددة وسعيدة بلقائكم، وكنتمنى أن أيضا هذه الحلقة هذه أيضا ترقكم أو يكون عندها واحد الصدى إيجابي في أنفسكم. اليوم بغيت نتكلم على واحد الجانب مهم في مساري وفي حياتي الفنية. وسبق أنني حكيت لكم على الدور اللي لعبوه الوالدين في هذا المسار هذا، خصوصا وأنهم كانت عندهم واحد العقلية وواحد واحد النفسية وواحد الانجذاب لكل ما هو جميل ولكل ما هو فني ولأخبار الفنانين، سواء من خلال الموعد، سواء من خلال واحد لا ريفو ديتكتيف، سواء من باري ماتش، Jeune Afrique, Femme Actuelle, Confidentielle, Intimité. دونك كانوا كيتبعوا المسار ديال الفنانين. وكما سبق وشرحت لكم باللي ان هاد الاجواء اللي عشت فيها واللي كبرت فيها تزرعت فيا منذ الصغر حب ما يسمى بالفن. وأنا أحب الفن، كان عندي ميول لواحد المجموعة ديال الأشياء اللي هي فنية. طبيعة الحال اللي حكيت لكم عليها بين لي كوليكسيون، بين سور تتبع لواحد المجموعة ديال البرامج فنية وثقافية وسينمائية ومسرحية. ولكن وانا كنكبر قلت لكم بلي وصلت لافاك، دونك جي كومونسي ا كوتويي لا سين. بديت كنقترب من الخشبة وكنمارس في الخشبة، جو كومونس ا جوي دي رول، ا انتربريتي دي رول، ا انكارني دي رول سي فو فولي. وفي نفس الوقت ما كنتش كنسى بلي ان الانسان هو اولا وقبل كل شيء سي ان بروفيل، ان بروفايل. وهذا لو بروفيل هذا انا فكرت فيه في واحد الوقت جد متقدم. وهو je me suis dit que pour être aimé en tant d'abord que personne et par la suite en tant qu'artiste, il faut avoir une certaine personnalité. Donc هذيك الشخصية حاولت نبنيها et j'ai essayé de la forger. Comment? غادي نقول لكم واحد السر اللي هو normalement ça c'est un truc personnel mais c'est pas grave, je vais le partager avec vous، غنشاركو معكم. وهو أنني كنت كنحاول نحفظ des passages ou des citations qui pourraient me servir lors de la communication avec l'autre، اللي كانوا كينفعوني في التواصل مع الآخر في واحد لو مومون بريسي. وأول سيتاسيون اللي عجبتني واللي شفت باللي أنها مهمة في حياة الإنسان وفي تواصله مع الآخر هي لا suivante باللغة الفرنسية: La ruse de ce qui est sans ruse c'est la vérité. الإنسان اللي ما كيعرفش التحايل، اللي ما كيعرفش كيفاش يتلاعب بالأشياء، فأحسن طريقة للنجاح وهي أنك تكون صادق. أيضا واحد لا سيتاسيون اللي عجبتني أيضا واللي مهمة واللي حبيتها كثيرا، وهي عندها علاقة بما يسمى الأمل في الحياة، هي باللغة الفرنسية، واللي كتقول: Longtemps je m'étais demandé pourquoi le mot avenir avait-il quelque chose de magique, sans doute parce qu'il était synonyme d'espoir et que l'espoir pouvait rendre les personnes gaies. بين les citations أيضا، وهذو je les considérais comme des maximes, comme des règles de conduite dans la vie، comment dirais-je كقاعدة في حياتي للتعامل. واحد لا سيتاسيون أيضا اللي رائعة أيضا: Dans la vie, il y a ce qui procure force et santé, et ce qui engendre faiblesse et souffrance, ce qui nous rend forts et certains de nous-mêmes, ou bien ce qui nous renferme sur nous-mêmes comme des huîtres dans leur coquille. Bien sûr, il y a pas mal de citations.
ومن بين أيضا les passages et les vers ديال واحد السيد que j'adore beaucoup, Léo Baudelaire, et c'est une personne qui a su extraire la beauté de la laideur. هذه شيء يعني من المستحيلات أنك تستطيع تأخذ الجمال من أشياء يعتبرها الآخر يعني لا قيمة لها أو أنها يعني نوعا ما ليست جميلة. وهذا لو فير هذا كيقول la nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois entendre de confuses paroles. يعني في الحياة كل شيء ينطق، كل شيء يتكلم. Il suffit juste de prêter l'oreille. ومن هنا جاءت une autre citation. Évitez d'entendre, car il y a une différence entre entendre et écouter. Apprenez plutôt à écouter, car écouter est un acte humain qui permet à l'individu d'échapper à l'isolement et de créer chaleur et vie dans ses rapports avec autrui. كنفتح واحد القوس باش نتكلم على هاد لي دو طابلو اللي هما ديغيير. هذا واحد الصديق ديال ولدي اللي كتشوفوا فيه ديغيير اللي واقف. Moi je suis en bas, c'est pas grave. ولكن c'est un collage de plusieurs photos اللي عندهم علاقة بمساري الفني. فبغيت نوريهم لكم وعلى الأقل نوريكم صورتي ولدي يقدر ما يبغيش. دونك هذه مجموعة صور كلها عندها علاقة بحياتي وبمساري الفني. j'ai beaucoup apprécié يعني هاد لا تكنيك هذه، وخصوصا وأن الشخص اللي صوبها بناء على تطلعاتي الفنية. السيد قال لولدي قال لي ton papa est un artiste donc je vais lui faire un truc artistique et j'ai beaucoup apprécié. donc هذا قوس كنسدوه. بغيت أيضا نتكلم على واحد المسألة اللي مهمة دائما في إطار تكوين شخصيتي وتكوين واحد الشخصية اللي غتكون مقبولة في التواصل. فكنت ملي كنجلس مع الناس ما كناخدش لا بارول اون بروميير، ما كنتكلمش اون بروميير، مي جيسيي بلوتو d'écouter les autres. لأن كما قلت لكم هذيك لا سيتاسيون évitez d'entendre, apprenez à écouter, car écouter est un acte humain qui permet à l'individu d'échapper à l'isolement et de créer chaleur et vie dans ses rapports avec autrui. Donc ça, c'est des citations qui me servent dans la vie comme maxime, comme règle de conduite, كقواعد للتعامل للتواصل مع الآخر. Donc, ملي كنت كنجلس, en même temps, je faisais des remarques. Je me disais, tiens, cette personne, elle intéresse plus. Celle-là, bon, personne ne s'y intéresse à elle, on ne fait même pas attention à ce qu'elle dit. Donc, quelle est la différence? Pourquoi cette personne s'impose? Pourquoi l'autre, elle n'a pas sa place dans le groupe, etc. Et quand je revenais chez moi, eh bien, il faut le savoir, j'avais des agendas. Oui. Ça, c'est 1991. Ça, c'est 1985. Ça, c'est... Attendez. Ça, c'est 1988. Vous allez me dire pourquoi je vous montre ça. Eh bien, je vous le dirai après. C'est très important, croyez-le. Donc ça, c'est 1992. Il y a d'autres, bien sûr, mais là, j'ai fait de vous apporter ce que j'ai trouvé de près. Donc ça, c'est 1900... C'est... Attendez... Oui, c'est 1986. 1986. Oui, c'est 1986. Oui, voilà. Très bien.
Mais il y a d'autres, c'est-à-dire des années précédentes aussi. Il n'y a pas que cela. Moi, j'ai essayé de les chercher, mais comme j'étais pressé, je voulais à tout prix faire cette émission-là, je me suis dit, bon, il faut faire avec. Et donc ça, c'est 1900, attendez, s'il vous plaît, ne soyez pas... Oui, c'est 1987. 1987. Donc, comme vous le voyez bien, donc جمعية أشبال البرنوسي للمسرح. Très bien, donc on en parle après. Vous allez me dire pourquoi je vous ai montré ça. Eh bien, ça rentre toujours dans cette idée de vouloir forger une personnalité ou un profil qui serait accepté lors de la communication avec l'autre ou pendant une discussion. Faites les agendas d'où vous n'allez pas le croire. C'est vrai que je me suis un peu imprégné, le journal intime, les ça et tout, mais moi, j'ai voulu exploiter ça, mais d'une autre manière. Les agendas, fihum, kul sana, j'essaie de marquer ce que je faisais comme activité artistique, les événements artistiques auxquels je participais, auxquels j'assistais, etc. Avec une petite analyse de ce que j'ai pu retenir comme morale, comme leçon de cet événement ou bien de cette participation. Donc هذا ديال 1991 وهنا أول حاجة كنطيح فيها واحد الرسالة من واحد الأخ من أسفي إلى الأخ الأستاذ والقائد مراد بيتيل. Vous n'allez pas le croire, mais j'ai participé une seule fois le scoutisme يعني في الكشفية وشاركت على أساس أنه ناخذ une attestation ديال الأنشطة الموازية. Donc c'est toujours en rapport avec ce que je voulais. C'est pas que chef, je suis pas un scout et tout ça, mais disons que j'ai un esprit de scout, mais je n'ai fait que ce qui pourrait aider, disons, ma carrière artistique. Donc, les agendas oui, aujourd'hui, Hicham était le centre d'intérêt, il a fait preuve d'une gentillesse et d'un esprit de fair play, et bon enfant, sage, éduqué, et faire plaisir à qui de droit. Donc, j'essayais de noter, comme vous le voyez, des événements, des trucs qui pouvaient intéresser donc ma personnalité. J'ai fait la connaissance d'Annick qui habite à Juan-les-Pins. On a passé 2 jours inqualifiables. Donc ça, c'est une personne que j'ai rencontrée lorsque j'étais en France. Donc, tout a été marqué, bien sûr. Là, mon nom a figuré dans Maroc-Soir Magazine. Mon nom a figuré dans Maroc-Soir Magazine. Et là, c'est un article que j'avais écrit sur Rachid Fkak. Rachid Fkak, il avait joué dans un film intitulé Ayyamun min hayatin adiya. Et moi, j'avais fait un article sur lui intitulé Notre Don Johnson national, Rachid Fkak, ou le parcours artistique d'un artiste pas tout à fait ordinaire. Il n'est pas ordinaire, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est exceptionnel pour moi. Et déjà que donc je vous ai parlé de lui, c'est quelqu'un qui a eu un rôle très important dans mon parcours artistique. Donc comme je vous disais, chaque année, j'ai essayé de me procurer un agenda. كل عام كنحاول نقلب على un agenda باش كندير فيه المسار السنوي وماشي اي حاجه، ما كنكتبش اي حاجه، دونك كنكتب كل ما له علاقه بتكوين شخصيه متميزه اللي تقدر تنفعني في تواصلي مع الناس. دونك واحد المجموعه ديال لي زاجوندا بطبيعه الحال. دونك هذا ديال سنه اخرى. دونك manière dont j'ai
participé en grande partie au passé du défilé de Boujniba. Ouh là là, quel souvenir. عرفتوا شنو هي هذه الحدث؟ هذاك أول مرة كنخدم في بولا نوار، في كوليج بولا نوار، وكيطلبوا القايد داك الساعة ديال بوجنيبة، حيت كان الحفل ممركز في بوجنيبة ديال عيد العرش، وكان القائد قايد الحسين، وما أدراك ما القايد الحسين سيت ايبوك اللي كان طلب منا حنا كأساتذة في واحد المجمع الناس اللي كيديروا الأنشطة، لأنني كنت يعني أنا هو اللي مكلف بالأنشطة في المؤسسة ديالنا طارق بن زياد، وطلب منا شكون اللي بإمكانه ياخذ لا غوليف من عند واحد الأستاذ اللي مرض، اللي كان كياخذ الميكرو وكان كيدير بيان سور يعني il accompagne le défilé avec des paroles etc etc. Osez dit. Donc tout le monde a été surpris de voir que Bitil qui excelle beaucoup plus dans la langue française, il va dire des choses en arabe, mais c'était pas grave. Donc كانت واحد تجربة رائعة لدرجة أن مدير الديوان ديال العامل il était à côté de moi, il m'accompagnait, c'est-à-dire c'est lui qui me disait de continuer, d'arrêter, etc. ومن بين الكلمات التي ما ننساهاش، لأن كان الحفل ممركز في بوجنيفا وكان العامل جوست اون هو والشخصيات، et moi j'étais là واحد l'oratoire et je parlais, je disais des choses sur le défilé ديال عيد العرش 3 مارس وما أدراك ما 3 مارس، وبالكلمات اللي كنقول أمولاي أمولاي ها بوجنيبة اليوم تحتفي بذكراك. وزيد c'était long et c'était de la poésie. Donc كانت قصيدة شعرية اللي كنت j'avais le truc devant moi et je disais tout ça. Donc vous voyez à quoi ça sert tout ça? Ça c'est noté ici. J'ai beau chercher les photos et tout ça, mais j'ai pas trouvé. Mais heureusement que j'ai une trace écrite. Donc il y a pas mal de choses. طبيعة الحال. Donc رسائل أنتما واحد oui, Maroc-Algérie, une victoire méritée des Lions de l'Atlas, un grand bravo et bonne chance. Donc voilà, c'est des événements inoubliables. Je garde cette photo donc parmi les souvenirs. Et tout ça, c'est des choses qui m'ont marqué et qui, bien sûr, ont un rôle très important dans ma vie. Donc j'ai pas mal de choses dans ces agendas qui retracent un peu mon parcours artistique. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là? C'est une lettre de, oui, de qui? Oui, de Mu'arrab, oui. Une lettre de Mu'arrab. Oui. À l'époque des lettres, bien sûr. Je la garde encore. هذه الرسالة هذه بالضبط جاية من مير اللفت. Donc c'est la première fois que je vais savoir qu'il y a une région qui s'appelle Mir Left. J'y étais invité, mais Mir Left de l'époque, donc c'était encore un désert. Maintenant Mir Left a changé, c'est dans les régions d'Agadir. C'est une région qui s'est vraiment métamorphosée, Trirat carrément. Et pour vous dire, je garde aussi des fleurs séchées, tout ça. Donc, باش تعرفوا بلي أنه je notais tout ça. كلشي هادشي كان كيتكتب بلا date, le jour et tout. Donc, غتقولوا لي donc à quoi servait tout ça? Eh bien, ça me servait beaucoup. Ça me servait beaucoup لأن بطبيعة الحال donc كان كينفعني في حياتي. Je devais aller dire au revoir à une personne qui devait aller à Marrakech, mais je ne me sentais pas, mais je n'étais pas seul. Il y avait quelqu'un avec moi, donc c'est des trucs, des secrets, mais disons que là, donc c'est des noms de personnes qui ont joué un rôle dans ma vie et qui avaient une importance, bien sûr. Une journée de rêve passée en compagnie d'une personne
Donc cette personne maintenant, elle est mariée, elle a des enfants, elle est devenue très importante, très très importante, je vous assure. Peut-être qu'un de ces jours, je vous parlerai d'elle, mais pour l'instant, disons qu'il faut garder le secret pour éviter à toute personne des petits malentendus. Là, comme vous le voyez, c'est un petit truc de Nouvel An. Et voilà, vous n'allez pas le croire, cher Mourad, à l'occasion de la nouvelle année, nous t'adressons nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et pour ta famille. Et on attend toujours ta réponse. À bientôt, famille Ben Saleh. Cette famille-là, c'est la famille chez qui j'étais en France. Donc j'ai passé pas mal de moments chez eux. Et donc c'est des gens qui ont gardé de bons souvenirs et ils me demandent de revenir en France. Et voilà ce qu'ils m'ont écrit, bien sûr. Là, c'est un truc. Oui, سنة سعيدة وكل عام وأنتم بخير من التلاميذ. واو. من التلاميذ بوشامة نادية إلى سعادة الأستاذ المحترم بيتي المراد مناسبة حلول السنة. Mes élèves aussi, ils m'ont envoyé des lettres et que je garde encore. Cette fille-là, elle est mariée. Elle est devenue une femme maintenant avec des enfants. Mais à l'époque, c'était mon élève. Donc je garde tout ça avec des notes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et là, voilà, ça c'est Fidelio. Donc c'est ça c'est les dépliants du Centre culturel français. Là c'est des pièces par exemple auxquelles j'assistais et donc je gardais le dépliant. Et ça date, je ne sais pas moi, des années 80, etc. Donc je vous dis au revoir, à la prochaine. Tabarakallah alaikum. ما تنساوش تفعلوا الجرس وما تنساوش تشاركوا مع الأصدقاء ديالكم وما تنساوش أيضا ضغطوا على زر لايك. تبارك الله عليكم، فرصة سعيدة، إلى حلقة مقبلة إن شاء الله. تبارك الله عليكم.